A story I have to share. So, are you children? How many of you are children here? Okay. Hallelujah. Praise the Lord. So you can come and take the seat here. There was a missionary from Europe, and he was posted in Venezuela. How many of you had the name of Venezuela? Okay. Which language they speak there? Yes, Spanish. Good. You have general knowledge. So this missionary came in without knowing the knowledge. He came on a Sunday morning, he wanted to go to a church. So, because he doesn't know the language, he made his way wrong. At last, he reached the church. The church was packed. When he came in, there was no seat. Only in the first pew, there was one seat, like this. So he walked down, came to the first seat and sat down. Now he doesn't know what's happening because language is not known to him. So he decided to imitate the person sitting next to him. So when that person stood up, he also stood up. When he said, "Praise the Lord," he also said, "Praise the Lord." When he claps, he also claps. So exactly what the other person was doing, he was doing. So the worship was over. Now the word of God. So he imitated exactly like him. Now there was some announcement. The pastor came. So everybody clapped. So he looked at that man. Then he also clapped. Then the pastor said something, some announcement. So he looked at the other person. He was standing. He also stood. But nobody else was standing. So the crowd was gasped. And this man looked all around, so he also sat down. So after the service, the congregation was going out, the pastor was standing at the door, he was shaking the hand of everybody. When he came in, the pastor spoke to him in English. "Good morning, it seems you don't know Spanish." So this man said, "How did you make that out?" So he said, "I called out, there is a blessing in Acosta's family. Please, the proud father get up." So the one next to you was the father, he got up and you also got up. No love? You didn't understand. He was imitating the next person. So when everything was going all right, he was imitating, okay. Then finally the announcement was, there was a blessing in Acosta's family. A child was born. So the proud father, please get up. So the man next to him got up. He also got up. What was the fun in that? Everybody said they were from the school father. Who was asked to get up? What? The man was next to her. Did the pastor say like that? He said, "The proud father get up." So the man next to him got up. He was the proud father. But this man looked at him and he also got up. Was he father? So there is a moral story in that. I hope it is in 1 Corinthians chapter 11 verse 1. Imitate Christ. So don't imitate the people. You will get into trouble. I'm not sure it is 1 Corinthians chapter 11 verse 1. Just like that. 1 Corinthians chapter 11. 1. அதாவது இந்த மனுஷன் வந்து இங்கிலாந்துல இருந்து வெனிசுவேலாக்கு வந்தான். அவனுக்கு ஸ்பானிஷ் தெரியாது. ஆனா சர்ச்சுக்கு வந்து முன்னால உட்கார்ந்துட்டு என்ன டிசைட் பண்ணா அடுத்த மனுஷனை பார்த்து அவன் செய்யறது போல நான் செய்வேன். அப்போ அவன் கை தட்டின உடனே இவனும் கை தட்டினா, அவன் எழுப்பி நின்ன உடனே இவன் எழுப்பி நின்னா, எல்லாம் went all right. கடைசியில பாஸ்டர் அனௌன்ஸ் சம்திங். அவர் சொன்னாரு, அக்கோஸ்டா ஃபேமிலியில ஒரு பிள்ளை பிறந்திருக்குது, ரொம்ப சந்தோஷம். எல்லாரும் கை தட்டினாங்க. The proud father, please எழுப்பி நில்லுங்க அப்படின்னு சொன்ன உடனே பக்கத்துல இருந்தவர் எழுப்பினாங்க, இவரும் எழுப்பி நின்றார்.
imitate me just as I also imitate Christ. Imitate who? Christ. Hallelujah. We have to imitate Christ, not the people. Okay. You can go for your Sunday class. And after that, Brother Arul's message அவரை கூப்பிடுகிறேன். ஆண்டவரே, உங்களுடைய ஆவியை ஊற்றி அவரை அபிஷேகம் உங்களுடைய வார்த்தைகள் தண்ணீரை போல வல்லமையாக இறங்கி வரட்டும். இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம் என்பதை பரவாயில்லை. ஹalleluya. ஹalleluya. கர்த்தாவே சுவாமி, இந்த கால வேளையில் ஆண்டவரே உமது நாமத்துக்காக வந்திருக்கிறோம். ஆவியானவரே, நீர் இடைப்பட வேண்டும். ஆவியானவரே, மாமிசத்தின் கரைக்காதபடி பாதுகாக்கப்படுவார்களே. கர்த்தாவே, உம்முடைய சரீரம், உம்முடைய சபை, உம்முடைய பிள்ளைகள், ஆவியானவரே நீர் பேசும் ஆண்டவரே, நீர் வழிநடத்துகிறவராக இருக்கிறீர்கள். ஆவியானவரே, எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட நேரத்துக்குள் ஆண்டவரே உங்கள் வசனத்தை சொல்ல கிருபையால் என்னோடு பேசும் ஆண்டவரே. நான் பேசும்போது பிள்ளைகளும் அதை தெளிவாக பெற்றுக்கொள்ள கிருபை செய்யும். இயேசு நான் நல்ல பிதாவே, ஆமென். ஆமென். நான் எடுத்துக்கொண்ட விடயம் ஜெபம். ஜெபம் எங்களோட வாழ்க்கையில ஏன் முக்கியம்? ஜெபமே ஜெயம் என்று சொல்லப்படுகிறது. எங்களோட வாழ்க்கையில் ஜெபம் இல்லாவிட்டால் ஒன்றுமே செய்ய முடியாது. நான் சாட்சியாக என்னுடைய சாட்சியை சொல்லிவிட்டு பைபிள் ரெண்டு பேருடைய ஜெப காரியத்தை குறித்து நான் அவரோடு பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறேன். என்னோட வீட்டு காரியத்தை நான் ஜெபித்து விட்டேன். கர்த்தருக்கு எது சித்தமோ, ஏனென்றால் கர்த்தருக்கு சித்தம் இல்லாத தான் வந்தார்கள். நான் ஜெபத்திலே வைத்து கொண்டிருந்தேன். ஆண்டவரை உமக்கு சித்தமானபடி எல்லா காரியத்தையும் வர்ஷிக்கப்படணும். லாஸ்ட் டியூஸ்டே பாசனம் சொல்லி நான் ஜெபிக்கும் போது கர்த்தர் அந்த அதே முதல் இருந்த ஒரு பிரச்சனை இல்லாதவர், ஸ்மோக் பண்ணாதவர், குடி இல்லாதவர், அருமையான ஒரு மனுஷன் திருப்பி அவர் மாறான்னு சொல்லி இந்த மாதிரி அவர் ஓகே பண்ணியிருக்கிறார். கர்த்தர் ஜெபம், ஏனென்றால் நான் ஜெபித்து மட்டும் விட்டுவிட்டேன். புரோகிராம் பாசனம் கேட்ட ஜெபிக்கும்படியாக என்ற ஜெபம் உங்களுக்கு கட்டாயமாக இருக்கிறது. இந்த கால வேளையிலே நாங்கள் எத்தனை பேர் ஜெபத்தோடு நாங்கள் வந்திருக்கிறோம்? நாங்கள் சும்மா வந்தோமா, சேர்ச்சுக்கு வந்தோமா, வசனத்தை கேட்டோமா என்று இல்லாதபடி ஜெபத்தோடு நாங்கள் வந்தால் இன்னும் ஆசீர்வாதமாக இருக்கிறோம். இந்த கால வேளையிலே நாங்கள் வெளிக்கிட்டு வரும்போது நான் லாஸ்ட் டியூஸ்டே பாசனோட எல்லோரையும் வெளியாக வர சொல்லி, ஆனால் நானே லேட் போகிற இன்றைக்கு எனக்கு ஒரு சோதனை வந்து விட்டது. பெர்பாக்மையிலே டிராஃபிக் க்ளோஸ் பண்ணி விட்டார்கள். ஆண்டவரே, பாசனம் ஒழுங்கி இருக்கிறது, மற்றக்கு இல்லை. நாங்கள் ஜெபிச்சு கொண்டே வந்தோம். ஆண்டவரே, பிள்ளைகள் வழியில் நிற்கக்கூடாது, டிலே பண்ணக்கூடாது. ஆனால் கர்த்தர் ஏற்ற நேரத்தில் இந்த வந்து பார்த்தால் எனக்காக ஒருவரும் வெயிட் பண்ணவில்லை. கர்த்தருக்கு அப்போ அதையும் பார்த்தா இன்றைக்கு பார்த்தா டோர் திறந்து இருக்கிறது. டோர் அப்போ நான் பார்த்தா பாசல் உள்ளுக்குள்ள இருக்காரு. பாசல் அப்போ இன்றைக்கு நாங்கள் ரிப்போர்ட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. ஏன்னா டோர் திறந்து இருந்தது. ஏன்னா அவர் சொன்னாங்க ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தால் நீங்கள் சொல்ல முடியும். எனக்கே பெரிய ஒரு அவசியமாக இருக்கு. ஒரு நாள் இந்த டோர் திறந்து இருக்கிறது. ஆனால் இன்றைக்கு அந்த டோர் திறந்து இருந்தது. கர்த்தர் தூதர்களை அனுப்பி அவர் எல்லா காரியம் செய்ய தேவனாக இருக்கிறார். இப்போது நான் எடுத்துக்கொண்ட காரியம் தாவீது 1 சாமுவேல் 30 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். ஹல்லேலூயா. தாவீது அவருடைய ராஜ்யத்தில் அவர் எல்லாத்தையும் இழக்கிறார். அவருடைய சொத்து பத்து மனுஷி, அவருக்கு 2 மனைவி இருந்தார்கள், பிள்ளை இழக்கிறார், சொத்து பத்துகள் எல்லாமே இழந்தது. நாங்கள் ஒரு காரியத்தை நாங்கள் இழந்தோம் என்றால் நாங்கள் பதவி அடித்து உடனே ஒரு முடிவொன்று எடுத்துக்கொள்வோம். ஆனால் அவன் பதறவில்லை. அவன் எல்லாம் முடிஞ்சது. சனங்கள் எவ்வளவோ ஆக்கிரப்படுத்தினார்கள், எவ்வளவோ அவனை பற்றி கேவலமாக கிடைச்சான். நீ ஒரு ராஜா, தாவீது ராஜா உங்களுக்கு தெரியும், அவன் தான் பெரிய ராஜா. அப்படியான ஒரு ராஜாவுக்கு ஒரு சோதனை வந்து விட்டது. பக்கத்து விட்டு சூறையாடி விட்டார்கள். ஆனால் அவன் தளம்பவில்லை. சனங்கள் எவ்வளவோ, நீ ஒரு ராஜாவை நீ இப்படி எல்லாம் இது பண்ணிட்டா, நீ என்ன இது பண்ண வாதுன்னு சொல்ல. எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நாங்கள் மற்றவர்களை நாங்கள் குற்றச்சாட்டாதபடி என்ன காரியத்துக்கு எங்களுக்கு என்ன தேவையோ நீங்கள் ஆண்டவரிடத்தில் கேளுங்கள். அவர் உங்களுக்கு அந்த ஜெபத்துக்கு பதில் அளிப்பவராக இருக்கிறார். நாங்கள் எங்களுடைய மீறுதல், எங்களுடைய சில நாங்கள் செய்கிற மீறுதலால்
8 6 வாசிங்கள். தாவீது கர்த்தரை நோக்கி, நான் அந்த கட்டை பின்தொடர வேண்டுமா, அதை பிடிப்பேனா என்று கேட்டார். அதற்கு அவர், அதை பின்தொடர், அதை நீ பிடித்து சகலத்தையும் திருப்பிக் கொள்வாய் என்றார். ஆமென். கர்த்தர் கூட நல்லவர். நீங்க அதுக்கு முதல் நீங்க வாசிச்சீங்க என்று சொன்னால் ஒன்றில் 8 வாசிங்கள். 6வது அவர் மனுஷரும் 3ஆம் நாளிலே சிக்லாக் என்னும் செருவிரத்திலுள்ளே அமலேக்கியர் தென்புறத்து சீமை மேலும் சிக்லாகின் மேலும் விழுந்து சிக்லாக்கை கொள்ளையடித்து அதை அக்னியால் சுட்டெரித்து அதிலிருந்த ஸ்திரீகளாகிய சிறியவர்களையும் பெரியவர்களையும் சிறைப்பிடித்து ஒன்றையும் கொண்டு போடாமல் அவர்களை பிடித்துக் கொண்டு தங்கள் வழியை போய்விட்டார்கள். தாவீது அவன் மனுஷரும் அந்த பட்டணத்திற்கு வந்தபோது, இதோ அது அக்கினியினால் சுட்டரிக்கப்பட்டது என்று தங்கள் மனைவிகளும் தங்கள் குமாரத்திகளும் சிறைப்பிடித்துக் கொண்டு போகப்பட்டார்கள் என்று கண்டார்கள். அப்பொழுது தாவீது அவனோடு இருந்த ஜனங்களும் அழுகிறதற்கு தங்களில் வெள்ளில்லாமல் போகும் மட்டும் சத்தமிட்டு அழுதார்கள். தாவீதின் 2 மனைவிகளாகிய எஸ்ரேல் ஊராளான அகினாவாமும் கர்மேல் ஊராளான நாபாலின் மனைவியாகியிருந்த அபிகாயிலும் சிறைப்பிடித்துக் கொண்டு போகப்பட்டார்கள். தாவீது மிகவும் நெருக்கப்பட்டான். சகல ஜனங்களும் தங்கள் குமாரத்திகள் மனக்கு கிளேசமானதினால் அவனை கல்லெறிய வேண்டும் என்று சொல்லிக் கொண்டார்கள். தாவீது தன் தேவனாகிய கர்த்தருக்குள்ளே தன்னை திடப்படுத்திக் கொண்டான். தாவீது அக்மேலேக்கின் குமாரனாகிய அபியத்தாள் என்னும் ஆசாரியனை நோக்கி, எப்போத்தை என்னிடத்தில் கொண்டு வா என்றான். அபியத்தாள் எப்போத்தை தாவீதிடத்தில் கொண்டு வந்தான். தாவீது கர்த்தரை நோக்கி, நான் அந்த தட்டை பின்தொடர வேண்டுமா, அதை பிடிப்பேனா என்று கேட்டான். அதற்கு அவர், அதை பின்தொடர், அதை பிடித்து சகலத்தையும் திருப்பிக் கொள்வாய் என்றார். ஆமென். தாவீது எவ்வளவு பிரச்சனை வந்த போதும் அவர் ஆண்டவரிடம் கேட்டார். எங்களுடைய ஒரு மனைவி ஒரு பிள்ளைகளுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை வந்தால் உடனே முடிவெடுப்போம். ஆனால் இவன் தாவீது ஆண்டவரிடத்தில் அருமையா இருந்து அவர்கிட்ட ஆலோசனை கேட்டு அதுக்கு பிறகு நீங்க வாய்ச்சல் சொல்ல அவன் எல்லாத்தையும் பெற்றுக் கொள்கிறான். ஒன்றும் குறையில்லாதவன். இந்த காலப்படியில உங்களிடம் நான் கேட்கிறேன், நீங்கள் என்னத்தை விளைந்திருக்கிறீர்கள்? நாங்கள் இலங்கை இந்தியாவிலிருந்து வந்திருக்கிறோம். எங்களுடைய பேக்ரவுண்டுகளை பார்த்தா நாங்கள் எவ்வளவு உணர்ந்திருக்கிறோம், எவ்வளவு பிரச்சனைக்குள்ளாக நாங்கள் வந்திருக்கிறோம். ஆனாலும் ஆண்டவர் அவருடைய பார்த்து ஜெபித்து நாங்கள் வெயிட் பண்ணும்போது அவர் எல்லாத்தையும் உங்களை திருப்பித்தார். அதிபராக இருக்கிறார். இந்த காலவழியில கர்த்தர் உங்களோடு தாவீதை போல நாங்கள் ஒரு கர்த்தர சத்தத்தை கேட்கிற ஒரு மனுஷனாக இருந்தால் அது எங்களுக்கு நல்ல ஆசீர்வாதமாக இருக்கிறது. இப்போது அடுத்ததாக தானியேல் 9 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். ஹல்லேலூயா. தானியேல் 9. ஹல்லேலூயா. ஆறாவது எடுத்தாக தானியேல் 9 கொண்ட வாசிங்க. ஹல்லேலூயா. 21. தானியேல் 9. அப்படி நான் ஜெபம் பண்ணி கொண்டிருக்கும் போது முதல் தரிசனத்தில் நான் கண்ட புருஷனாய் காபிரியேல் வேகமாய் பறந்து வந்து அன்பு பள்ளி நேரமாகிய வேலையிலே என்னை தொட்டான். அவன் எனக்கு தெரிந்தாக்கி என்னோடு பேசி, தானியேலே உனக்கு அன்பை உணர்த்தும்படி இப்போது புறப்பட்டு வந்தேன். நீ மிகவும் பிரியமானவன். ஆதலால் நீ வேண்டிக் கொண்ட தொடர்கிற போது கட்டளை வெளியிடப்பட்டது. நான் அதை அறிவிக்க வந்தேன். ஆமென். ஹல்லேலூயா. பாருங்க, தானியேல் எப்படிப்பட்ட ஜெபத்தை அவன் ஏறெடுக்கிறான். ஜெபிக்கும் போதே கர்த்தர் கட்டளை எடுக்கிறார். ஆனால் எங்களுடைய ஜெபம் பாஸ்டர் அடிக்கடி சொல்றாரு, நீங்க கண்ட மாதிரி ஜெபிக்க மாட்டாங்க, கருத்தோட ஜெபிக்க. பாஸ்டர் சொல்றாரு, படிங்க
எனக்கு எங்களை ஐயா சொல்ற மகன் படிங்கன்னு சொல்லி போர்டிங் எல்லாம் விட்டார். நான் படிக்கவில்லை. அது எந்த போகும். அதுபோல நான் இப்போ பாசனை யோசிப்போம் பைபிளை படிக்க சொல்லி அடிக்கடி சொல்லி கொண்டிருக்கிறார். கேட்காமட்டால் இப்போ இந்த சபையிலே கூட பைபிளை படிக்கிறாரு ஆரண்டு நீங்க நினைக்கிறீங்க பாசம் தான். ஏன்னா அவர் நான் இந்த 2 மெசேஜுக்கே நான் 2000 பேப்பரை கண்டிப்பாக கத்தர் எப்படி இதை பேச போறார், என்ன மாதிரி இதுல மக்கள் இதுல இருந்து அவர்கள் எண்ணத்தை புரிந்து கொள்வார்கள் என்று பார்க்கும்போது பாசம் எவ்வளவு 4 மெசேஜ் ஒரு கிழமைக்கு டியூஸ்டே 2 தேர்ஸ்டே சண்டே சில விட பாசிங் பிரேயர் 5 மாறும். அப்போ அவர் 5 ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு 3 நாள் வேலை செய்து கொண்டு கத்தர் அவரோட இருக்கிறார். அப்போ அவர் அதுகளை ஆராய்ந்து எப்படி பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்க வேண்டும், அவர் ஜெபத்தில் இருந்து காரியங்கள் எடுத்து எங்களுக்கு இது பண்ணுறார். அப்படியே நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் ஜெபத்தோட கூட ஒவ்வொரு காரியத்தை நாங்கள் செய்ய வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். அது எங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கும். தானியலை பார்க்கும்போது அவன் உங்களுக்கு தெரியும் தானியலை அவன் எவ்வளவு சிங்கத்தின் மூட்டைக்குள்ள இருந்தவன் எவ்வளவு காரியங்கள் தானியல்களை நான் படித்துக் கொண்டு பார்த்தா அவன் ஜெபத்தில் இதான் இருந்தார். அவன் சண்டை பிடிக்கவில்லை. நாங்கள் மாமிசத்தில் சண்டை பிடித்து கொள்வோம். ஆனால் ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கும் போதே தூதன் வந்து அவனுக்கு எல்லாத்தையும் அறிவிக்கிறார். உங்க ஜெபம் கேட்கப்பட்டது. அப்ப எங்களுக்காக இந்த கால வேளையில் தூதர்களை கத்தர் அனுப்பப்பட்டவராக இருக்கிறார். அவர் எங்களுக்காக பரிந்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறவராக இருக்கிறார். இயேசு நல்லவர். தானியலை போல நாங்கள் மாற வேண்டும். தானியலை போல நாங்கள் ஜெபத்தில் இருக்க வேண்டும். அவன் எத்தனையோ 21 கிழமையோ இருந்தான்னு சொல்லி அமைப்பு கிழமை. அப்ப நாங்கள் அப்படி ஒரு விசுவாசத்தோடு எங்களோட ஜெபம் இருக்கிறதா? நாங்கள் ஒரு தரம் ஜெபத்தை எடுத்து விட்டு நாங்கள் அப்படியே விட்டு விடுவோம். அது சரி கத்தர் பார்த்துக்குவார். இல்லை, அவர் எங்களுடைய ஜெபத்தை எங்களோட வாக்கியம் என்ன, எந்த பிள்ளை என்னிடம் என்னத்தை கேட்குது அதை தொடர்ந்து கேட்குதா, கேட்கப்பட்டா கேலசா முடிந்தார். அதே போல நாங்கள் கத்தருடைய பாதத்திலிருந்து ஜெபிச்சு அவரே பார்த்து நாங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் என்னத்துக்கு நாங்கள் தேவையோ அதை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்வதென்றால் நாங்கள் வாக்கியாக ஜெபிக்க வேண்டும். ஆவியானவரோடு பேசி அந்த உண்மையான உச்சத்தை அந்த ஜெபத்தை எடுக்கும்போது ஆவியானவர் கட்டாயம் எங்களுக்கு அந்த ஜெபத்தை எங்களுடைய சபையில் எவ்வளவு காரியம் நடந்து கொண்டிருக்கிறார். மனுஷனால் ஆகிறார், கத்தரால் ஆகும். அவர் எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு என்னென்ன பிரச்சனைகள் பண்ணுவார் பிரச்சனை. ஆனால் எங்களுக்கு புரியாத அந்த காரியம் ஜெபம். அந்த ஜெபத்தை நாங்கள் சரியா செய்யும் போது நாங்கள் எல்லாத்தையும் பெற்றுக்கொள்வோம். இந்த கால வேளையில் தானியல் சாமுவேல் சொன்னது போல தாவீது ராஜா அவர் 2 பேரும் கர்த்தரையே பார்த்தாங்க. அவர் மனுஷனை பார்த்தாங்க. தானியல் எவ்வளவு பெரிய ஒரு வல்லமையான ஆளுநர் உங்களுக்கு தெரியும். நீங்கள் படித்திருக்கிறீர்கள். அவரை போல நாங்கள் மாற வேண்டும். இந்த காலவழியில் எனக்கு தந்த குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு நான் பாத்திரம் கொடுக்கிறேன். ஆவியானவரே கத்தாவே ஜெபத்தை கொடுத்து நீ பேசினி அதுக்காக நன்றியோடு புதுக்கிற ஆண்டவரே. தாவீதை போலவும் தானியலை போலவும் ஆண்டவரே உம்மை நோக்கி பார்க்கறதுக்கான வாக்கியம் எங்களுக்கு தேவையானது. ஒரு காரியத்தை ஒரு முடிவெடுக்கிறதோ ஒரு இடத்துல போவதோ உமது காரியத்தை செய்வதோ என்ன இருந்தாலும் என்ன பிரச்சனைகள் எங்களுக்கு வந்தாலும் பலபோல பிரச்சனை வந்தாலும் அழிந்து போனா கூட ஆனால் உமது ஆலோசனையில் நாங்கள் போகும்போது நீர் எல்லாத்தையும் வரிசைப்படுத்தவர்களாக இருக்கிறாங்க. இந்த கால வழியில் ஆண்டவரே நீர் வரிசை நீர் பேச பிள்ளைகளோட நீர் சொல்லியிருக்கிறது ஜெபமே ஜெயம். அதை தவிர வேற ஒன்றுமே இல்லை. நீர் எங்களுக்கு எல்லாம் புரியா தந்திருக்கிறாங்க. இந்த சபையை தந்திருக்கு, நல்ல ஆலோசனைக்குரிய பாசனை தந்திருக்கிறேன். அந்த ஆலோசனையோடு நாங்கள் போகவும் அதை கேட்டு நடக்கவும் எங்களுக்கு ஜெபம் தேவைப்பட்ட நேரம் அதை குறித்து ஜெபிக்கவும் நாங்கள் மனதுக்குள் வைத்து கலங்காதபடி எங்களுடைய ஓன் முடிவுகள் ஓன் டிசிஷன் எடுக்காதபடி ஆவியானவரே உமது வழிநடத்தலோடு உமது ஜெபத்தோடு
உமது பிளஸிங்கோடு உமது ஆசீர்வாதத்தோடு நாங்கள் போகவும் வாழவும் எங்கள் குடும்பங்கள் சபைகளை கொண்டு போவோம். நீ வழிநடத்தணும், நீ பெற்றோடு நாங்கள் சென்றோம். இயேசு நாம் நல்ல பிதாவே, ஆமென். ஹல்லேலூயா. பாஸ்டர் போவோம் வழிநடத்தலாம். ஹல்லேலூயா. அல்லேலூயா. ஜெபம் இல்லாத வீடு யார் ஆட்கொள்வார்? பிசாசு. ஜெபம் இல்லாத வீட்டை பிசாசு ஆட்கொள்வான். ஏன்னா நீங்க தேவனோடு பேசலைன்னா அங்க தேவனுடைய பிரசன்னம் இருக்காது. அதனால இன்னைக்கு அருமையாக தேவனுடைய வசன ஜெபத்தை குறித்து 2 கர்த்தருடைய தாசர்களை குறித்து நீங்கள் கேட்டீர்கள். ஒன்று தாவீதுக்கு ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா, அவன் ஒரு காரியத்தை தேவனிடமிருந்து பதில் பெற்றுக்கொண்டா, அடுத்த நாள் அதே காரியம் வரும்பொழுது ஒரு நேற்றைக்கு ஆண்டவர் சொன்னார்ல, அதனால அதை போல நான் செய்வேன் போகிறதில்லை. நம்முடைய தப்பு அதுதான். ஒரு நாள் ஒரு காரியத்தை ஆண்டவரிடம் கேட்டு பதில் பெற்றுக்கொண்டா, அந்த பதில ஜீவநாள் முழுவதும் முடிவா எடுத்துக்கொண்டு we take decisions. That is wrong. இன்னைக்கு ஆண்டவர் போக சொன்னார்னா நாளைக்கு அதே காரியத்துக்கு நீ போகாதன்னு சொல்லுவார். Because he understands what is happening behind that. And never take it for granted. ஒருவேளை எல்லா சூழ்நிலையும் அதே போல இருக்கும், ஆனால் உங்களுக்கு தெரியாத ஒரு காரியம் இருக்கும். இந்த தாவீதுடைய வாழ்க்கையில பாத்தீங்கன்னா, ஒரு தடவை யுத்தத்துக்கு போக சொல்லுகிறார் ஆண்டவர், அடுத்த தடவை சொல்லுகிறார் நான் உனக்கு சைன் கொடுக்கிறது வரை you don't move out, you stay. என்னிடம் தரித்திரு என்று சொல்கிறார். மிகவும் முக்கியமான காரியம். இன்னைக்கு அருமையாக நம்முடைய சகோதரர், நீங்க எல்லாம் ஊழியக்காரர்களாக எழுதி கொண்டிருக்கிறீங்க. Maybe someday you may be given a church to lead the congregation. So God prepares. அவரால் முடியாதது ஒன்றுமே கிடையாது. நீங்க எவ்வளவா உங்களை கொடுக்குறீங்களோ அவ்வளவா கர்த்தர் உங்களை உயர்த்துவார். கர்த்தரால் முடியாத காரியம் ஒன்றும் இல்லை. யாரும் அறிவாளிகளா பிறக்கல, தேவனுடைய கிருபை. அதனால கண்டினியூ டு ரீட் தி பைபிள். வசனத்தை நீங்க கூட கூட படிக்க தேவன் உங்களுக்கு வெளிப்பாடுகளை கொடுத்தார். அது தாவீதை குறித்த முக்கியமான காரியம். தானியேலை குறித்து பார்க்கும் பொழுது அவன் ஜெபம் பண்ணும்போது என்ன சொல்லிருக்குன்னா, ஆஸ் யூஷுவல், அவன் எப்பொழுதும் செய்கிறது போல. அவன் யாரா இருந்தா, he is second to the king in that country. அந்த ராஜ்யத்திலே ராஜாவுக்கு அடுத்தது அவருக்கு தான் அதிகாரம் இருந்தது. அப்போ ராஜா அவரு பிரகடனம் பண்ணுகிறார், இந்த தேசத்திலே வருகிற அடுத்த 40 நாட்கள் யாரும் என்னையும் நான் செய்கிற விக்கிரகத்தை தவிர வேறு யாருக்கையும் ஜெபிக்க கூடாது. ஒருவேளை தாவீதே அதுல என்ன பண்ணிருப்பான், சைன் பண்ணியிருப்பான். ஆனா அதை சைன் பண்ணிக்கிட்டு அவன் வீட்டுக்கு வந்தோன்னு என்ன செய்தான், தன்னுடைய விண்டோவை திறந்து ஜெருசலேமை நோக்கி ஆஸ் யூஷுவல் எப்பவும் ஜெபிக்கிறது போல 3 முறை ஜெபிச்சான்னு பண்ணிருக்கு. அந்த தேசத்தில் உள்ள ஆளுகளுக்கு தாவீதிட்ட குற்றம் கண்டுபிடிக்க முடியல. ஆனா அவங்களுக்கு நல்லா தெரியும், தன் தேவனுக்குரிய காரியத்துல அவன் ஒரு நாள் மிஸ் பண்ண மாட்டான். காத்து இருந்தாங்க. தானியேல் அவங்க காத்து இருந்தாங்க. அவன் அதே போல ஆஸ் யூஷுவல் வந்து கதவு திறந்து ஜெபம் பண்ணும் பொழுது அவனை வந்து பிடிச்சிருக்காங்க. அவனுக்கு வந்து எங்க போட்டாங்க, சிங்க கவியில. ஆனா சிங்கங்கள் என்ன செய்தது, ஒன்றும் செய்யல. அவனுக்கு வாயை யாருக்குனா தேவன் போட்டார். எல்லாம் பேசாம ஆடுகள் அவ்வளவு படுத்திருந்தது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அடுத்த நாள் காலையில் கிங் வந்து கேட்கிறார், நீ விசுவாசித்த தேவன் உன்னை பாதுகாத்துக் கொண்டாரா? அங்க பார்த்தா தானியேல் ஜாலியா இருக்கிறார். அவனை வெளியே இருக்க போனவங்களெல்லாம் அந்த சிங்கங்கள், இவனை குற்றம் கண்டுபிடித்தவர்களெல்லாம் தூக்கி போட்டாங்க. அவங்க கீழே போறதுகளிலேயே சிங்கங்கள் அவங்களை கிழித்து போட்டது என்று சொல்லப்படுது. சேம் கண்டிஷன். பட் கர்த்தருடைய பிள்ளைகளுக்கு பாதுகாப்பு, கர்த்தர் இல்லாத பிள்ளைகளுக்கு அழிவு. இதை தெரிஞ்சுக்கணும். ஜெபம் என்பது மிகவும் முக்கியம். உங்க மத்தியில இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு ஜெபிக்க சொல்லி இருக்கிறார்.
உங்களுக்கெல்லாம் நான் ஒரு ரிக்வஸ்ட் கொடுத்துருக்குறேன். எழுதின உடனே நீங்க என்ன செய்யணும்? பரமண்டலம். எத்தனை பேர் செய்வீங்க நீங்க? மத்தேயு 6வது அதிகாரம். எதனால அது முக்கியம்? இயேசு கிறிஸ்து அப்படிதான் ஜெபிக்கணும்னு சொல்லல. He has given us a model. உங்களுடைய ஜெபம் இந்த பாணியிலே இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஜெபத்தை குறித்து கொஞ்சம் அதிகமா நம்ம பார்க்கலாம். வாசிக்கலாம். மத்தேயு 6வது அதிகாரம் 5வது வசனத்திலிருந்து அவர்கள் தங்கள் கடனை அடைந்து மெய்யாகவே சொல்கிறது. நீயோ ஜெபம் பண்ணும்போது மறையை வெற்றி கதவை கூட்டி அந்தரங்களுக்கு உன் விழாவை நோக்கி ஜெபம் பண்ணு. அப்பொழுது அந்தரங்கள் வாக்குகளும் வெளியேறமாய் உனக்கு மறுநடைப்பார். அன்றியும் நீங்கள் ஜெபம் பண்ணும்போது வசனத்தால் அவர்களை போல நீங்கள் செய்யாதீர்கள். அவர் அறிந்திருக்கின்றார். நீங்கள் ஜெபம் பண்ண வேண்டிய விதமாவது பரமண்டலத்தில் இருக்கிற எந்த பிதாவே உம்முடைய நாம் பரிந்துரைக்கப்படுவதாக, உம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக, உம்முடைய திட்டம் பரமண்டலத்திலே செய்யப்படுவது போல பூமியில் செய்யப்படுவதாக. எங்களுக்கு வேண்டிய ஆராய்ச்சியை இன்று எங்களுக்கு தாரும். எங்கள் கடனாளிகளுக்கு மன்னிக்கிறது போல எங்கள் கடன்களை எங்களுக்கு மன்னியும். எங்களை சோதனைக்கு படுவதற்கானால் தீமை நின்று எங்களை எதிர்த்துக் கொள்ளும். ராட்சியமும் வல்லமையும் மகிமையும் என்னென்றைக்கும் உம்முடையது. ஆமென். சீஷர்களுக்கு அவர் ஒரு கட்டளையை கற்றுக் கொடுக்கிறார். ஜெபம் பண்ணுகிறது எப்படி? அவர் சொல்கிறார், நீங்கள் இந்த உலகத்தார் ஜெபிப்பது போல ஜெபிக்காதீர்கள். இந்த உலகத்தார் தேவனை அறியாதபடி தங்களுடைய இருதயத்திலே உள்ள இச்சைகளை நிறைவேற்றத்தக்கதாய் அவர்களுடைய மூளையை உபயோகித்து வாயில் வந்த வார்த்தைகளை சொல்லி நீண்ட ஜெபம் பண்ணுகிறார்கள். தேவன் அதிலே பிரியமுள்ளவர் அல்ல. தேவன் விரும்புகிறது, தேவன் யார் என்று அறிந்து என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது? நீங்கள் கேட்பதற்கு முன்னாலே என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது? தேவன் அவைகளை அறிந்திருக்கிறார். நீங்க சொல்லி அவர் தெரிந்து கொள்ளுகிறது இல்லை. நிறைய பேர் செய்கிற மிஸ்டேக் தான். ஆண்டவரே என்னுடைய பாடுகள் உங்களுக்கு தெரியுமா? நீங்க பாடுகள்ல கடந்து போறதுக்கு முன்னால அவர் அதை பார்த்து கொண்டு இருக்கிறார். அந்த பாடுகள்ல வாட் இஸ் யுவர் ஆட்டிடியூட்? நீங்கள் தேவன் உண்டு என்று விசுவாசிக்கிறீர்களா அல்லது அவர் கண் இல்லாம இருக்கிறார் என்று சொல்லுகிறீர்களா? அநேக கிறிஸ்தவை அறியாத ஜனங்கள் தேவனை குறித்து பேசுகிறது. அவருக்கு கண் இருக்கா, மூக்கு இருக்கா, கால் இருக்கா, அவருக்கு இருந்துன்னா இப்படி என்ன பாடத்துல விடுவாரா? இதெல்லாம் தேவனை அறியாத ஜனங்கள் பேசுகிற வார்த்தைகள். சீரியஸா பார்க்கிறாங்க. நம்ம தேவனை அறிந்த ஜனங்கள். தேவன் உண்டென்றும் அவர் என்ன உண்டென்றும் அவர் உண்டென்றும் அவர் நம்மை பார்க்கிறவர் என்று நம்ம விசுவாசித்து நம்முடைய காரியங்களை அவர் செய்கிறவர் என்று நம்ம விசுவாசிக்கணும். அவருடைய பிள்ளைகளாக போனா ஒரு நாள் அவர் கைவிட மாட்டார். அவர் கொஞ்ச நேரம் காத்து இருக்கிறார். இந்த மகன் அல்லது இந்த மகள் நான் இருக்கிறேன்னு விசுவாசிக்கிறாளா அல்லது ஆகாயத்தில் செலவழிக்கிறாளா? எல்லாரும் சொல்றாங்க ஜெபம் பண்ணுன்னு சொல்லி, அதனால நானும் ஜெபித்து பார்த்துருக்கேன். அப்படி இல்லை. பாடுகள் மத்தியில போகும்போது நீங்க ஆண்டவருக்கு ஜெபித்தீங்கன்னா அது ஒரு தனி ஆனந்தம் இருக்குது. என்னன்னா யூ நோ தி எண்ட். ஜெபிக்கும் பொழுது வீணா ஜெபிக்க மாட்டோம். பாடுகள்ல போறது ஆண்டவரே எனக்கு நல்லது. சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறான், இந்த பாடுகள்ல நான் கடந்து போறது எனக்கு நல்லது. நான் உன்னுடைய வார்த்தைகளில் உண்மையை புரிந்து கொண்டேன் என்று சொல்லுகிறார். அப்போ இந்த கஷ்டங்கள்ல கடந்து போகும் பொழுது சத்தியத்தை அறிந்து கொள்வதற்கு தேவன் நம்மை வழி நடத்துகிறார். அதனாலதான் இந்த ஜெபத்துல சொல்லுகிறார், நீயோ உன் வீட்டை கதவை அடைத்து கொண்டு நீ அந்தரங்கத்திலே செய்கிற ஜெபத்தை வெளியே
வெளியரங்கமாய் தேவன் உனக்கு கொடுப்பார். நீங்க இருட்டுல செய்கிற வார்த்தைகளை வெளியரங்கமாய் கொண்டு வருவார். அதனால சிலர் என்ன பண்றாங்கன்னா ஜெபத்தை வெளியே நின்று பெருசா செய்வாங்க, தன்னை பக்திமான் என்று காட்டிக் கொள்கிறது. ஆனா காசிப் பண்றது எங்க பண்றாங்க? கதவை போட்டிட்டு காசிப் பண்றதுக்கு தேவன் சொன்ன ஜெப அறையை விட்டுட்டு யூஸ் பண்றாங்க. ஜெபம் பண்றதுக்கு ஆண்டவர் சொல்றார், இவர்களை போல நீங்க வெளியே நின்று தெருவில் நின்று அங்க ஜெபாலயங்கள் நின்று நீள ஜெபமா எல்லாரும் நினைக்கிட்டு நான் பரிசுத்தவான் என்று அப்படி ஜெபிக்காதுங்க. Let your prayer be pointed. அவர் சொன்னார், be pointed. என்ன கொடுத்தாரோ அந்த பாரத்துல, ஒருவேளை நீங்க வார்த்தைகளே பேசாம இருந்தா கூட தேவனுடைய சமூகத்துல அமைதலா வாரத்தோடு இருந்தீங்கன்னா அந்த ஜெபம் கேட்கப்படும். இருதயம் தேவனோடு பேசட்டு, வார்த்தைகளை வளவளக்க வேண்டாம். தேவன் அவைகளை விரும்பல. அதனால மாடல் பிரேயர் கொடுத்திருக்கிறார். அதுல என்ன சொல்லி கொடுத்திருக்கிறார்? நீங்கள் ஜெபம் பண்ண வேண்டிய விதமாவது பரமண்டலங்களில் இருக்கிற எங்கள் பிதாவே உம்முடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக. வாட் இஸ் திஸ்? முதலாவது பிரேயர்ல முதல் பாயிண்ட் என்னது? praise. First point is praise. கர்த்தர் கிட்ட வந்தா உடனே ஷாப்பிங் லிஸ்ட் திறக்காதுங்க. கர்த்தர் கிட்ட வந்த உடனே அவர் யார் என்று நீங்கள் அறிந்திருக்கிறதுனால அவரை துதியோடும் ஆராதனையோடும் ஜெபத்துக்குள்ள கடந்து போகணும். வந்த உடனே கலந்து சொல்லிட்டு எல்லாம் எங்கெல்லாம் இருதயத்தில் இருந்தது எல்லாத்தையும் போட கூடாது. ஆண்டவரே, நீ பரிசுத்தர், நீ பரிசுத்தர், நீ பரிசுத்தர், நீ உன்னதர், நீ நல்லவர், வல்லவர், அல்லேலூயா, நீர் ஆராதனைக்குரியவர், நீர் எங்களை சிருஷ்டித்ததே உண்மை ஆராதனைக்கு ஆண்டவரே சொல்லிட்டு இருதயத்தின் நிறைவுனால அவரை துதிக்க ஆரம்பிக்கணும். சிலவர்கள் டிஸ்டர்பன்ஸ் வந்துடும். ஆராதிக்கும் போது டிஸ்டர்பன்ஸ் உடனே வெளியே வந்துடக்கூடாது. பிசாசு என்ன பண்ணுவான்னா டிஸ்டர்பன்ஸ் கொண்டு வருவதற்கு பல விதத்தில் முயற்சிப்பான். பட் நம்ம தேவன் யாருன்னு அறிந்திருந்தோம். நான் கூட சிலவர்கள் ஃபெயில் ஆகிடுவேன். ஏன்னா சவுத் கொரியாவில் ஒரு பாஸ்டர் இருக்கிறார், நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, பால் ஆங்கிச்சோ. அவர் ஜெபத்துக்கு போகும்போது செக்ரட்டரி சொல்லிட்டு போவார், யார் கால் பண்ணாலும் சரி அவங்ககிட்ட நீ சொல்லணும், நான் தேவாதி தேவனோடு பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன். அதனால they have to call me again. You should not come inside the room to disturb me. அப்போ ஒரு நாள் என்ன நடந்ததா, அவர் ஜெபம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது சவுத் கொரியாவோட பிரைம் மினிஸ்டர் அவரை கூப்பிட்டுருக்காரு. பிரைம் மினிஸ்டர் கூப்பிட்ட உடனே செக்ரட்டரி சொன்னா, அவர் தேவாதி தேவனோடு பேசிக் கொண்டிருக்காரு, I cannot disturb. So he got angry. Go tell him the prime minister is calling. He said, I cannot call. He has given me clear instruction. He is talking to them. So Joe Mudinja or one prime minister connection or the prime minister made a complaint. He said, I told my secretary that I am speaking to the living God. So now you tell me, you cannot disturb me when I am praying to God. See, prime minister கூப்பிட்ட பிறகு கூட அவர் தன்னுடைய ஜெபத்தில் இருந்து வெளியே வர இது ரியலா நடந்தது. He has written in his book. நம்ம எப்படி ஜெபிக்கிறோம்? ஒரு டெலிஃபோன் வந்த உடனே ஜெபத்தை நிறுத்திட்டு டெலிஃபோன் அட்டெண்ட் பண்ணிப்போம். டெலிஃபோன்ல இருக்காது ஜெபம் முடிஞ்ச பிறகு கூப்பிட முடியாதா? இல்ல, I'm talking including me several times. Many times we do it, but the people around will not cooperate. Just make it a point. You cling on to that. People will change the people. தேவனோடு நீங்க பேசுறீங்கன்னா அது இந்த பிரைம் மினிஸ்டரை விட பெரிய ஆள் என்ற அந்த உணர்வு உங்களுக்கு இருந்ததுன்னா you will not come out of the closet. அதான் சொல்லுங்கள், நீ உன்னுடைய உள்ளறைய அழைத்துக் கொண்டு இருளிலே உன்னை பார்த்து கொண்டிருக்க, உள்ளறையில் ஆண்டவர் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். அந்த தேவனை நோக்கி நீ ஜெபம் பண்ணு. முதலாவது செய்ய வேண்டியது பரமண்டலங்களில் இருக்கிற எங்கள் பிதாவே உம்முடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக, பிரைஸ். அடுத்தபடியாக வருவதாக உம்முடைய சித்தம். இது என்னது? அது பிரைஸ், இது பர்பஸ். That is praise. This is யாருடைய பர்பஸ்? தேவனுடைய பர்பஸ்.
பிறகு அடுத்தது அவருடைய சித்தம், பர்பஸ். அவருடைய பர்பஸ் என்னது? உம்முடைய ராஜ்யம் எங்க வருவதாக? பூமியில் எங்க வருவதாக? எங்க வீட்டுக்குள்ள வருவதாக, எங்க சபைக்குள்ள வருவதாக, உம்முடைய சித்தம் நான் போகிற இடத்துல வருவதாக. அடுத்த பர்பஸ். So that is the purpose. அவருடைய சித்தம் என்னுடைய வாழ்க்கையில நிறைவேறுகிறது தான் பர்பஸ். அப்போ பிரைஸ் பண்ணி ஆராதனை உடனே ஷாப்பிங் லிஸ்ட் இல்லை. ரெண்டாவது அவருடைய பர்பஸ். அவரை நம்ம இந்த உலகத்துல எதுக்கு கொண்டு வந்தார்? இந்த உலகத்துல பிறந்தது யாருக்காக? அவருக்காக. ஏன்னா மரித்த பிறகு யார்கிட்ட போகணும்? அப்போ யார் கொண்டு வந்தாரோ அவர்கிட்ட தான் போகணும். இடையில நடக்கிறதுலாம் டேஷ். அந்த டேஷ்ல நீங்க என்னெல்லாம் போடுறீங்களோ அது தேவ சித்தமா இருந்ததுன்னா you will be happy on that day. So இங்க கிளியரா சொல்லுகிறார், உம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக ஆண்டவரே. உம்முடைய ராஜ்யம் இல்லையாச்சுன்னா அவருடைய ஆளுகை, நம்முடைய ஆளுகை இல்லை. நம்முடைய ஆளுகையை ஒடுக்கணும். என்னுடைய புத்தியை நான் ஒடுக்கணும். ஆண்டவருக்கு முதலிடம் கொடுக்கிறது தான் அந்த ஆளுகை. எது இருந்தாலும் சரி, எந்த காரியம் இருந்தாலும் சரி ஆண்டவருக்கு. இதனால வீட்டுக்குள்ள எங்களுக்கு போராட்டம் வரும். அதனாலதான் இயேசு கிறிஸ்து சொன்னாரு, நான் சமாதானத்தை கொடுக்க வரல, பட்டயத்தை கொடுக்க வரல. ஒருவேளை கணவன் இதே போல நடக்க ஆரம்பிச்சா மனைவி எதிர்த்து நிற்பார், மனைவி நடக்க ஆரம்பிச்சா கணவன் எதிர்த்து நிற்பார், கணவன் மனைவியும் சேர்ந்து நடக்க ஆரம்பிச்சா பிள்ளைகள் எதிர்த்து நிற்கும். They may look at you as a mad person. இவருக்கு கொஞ்சம் புத்தி இருக்குதா, இப்படி நடக்குது, இவரு ஜோம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு. அதாவது God is not bringing us to madness. அதாவது சில ஊழியக்காரர்கள் செய்கிற தவறுனால கிறிஸ்டியானிட்டியை they are making it to evil world. இப்போ போன வாரம் CNN they have pointed out something. பைபிளை குறித்து நெகட்டிவா என்னெல்லாம் நடக்குதோ எல்லாத்தையும் CNN காட்டியிருக்கிறார். அதாவது ஒரு ஊழியக்காரனும் மனைவியும் they are running an orphanage. அங்க ஒரு பிள்ளைகளுக்கு அவங்க ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கறது இல்லை. இந்த பிள்ளைகளை ஜெபம் பண்ணுவோம்னு சொல்லிட்டு சோமில்லாத பிள்ளைகளுக்கு ஜெபம் பண்ணுறதுனால 2 பிள்ளைகள் மறித்து போனாங்க. அதனால அவங்க 2 பேரும் அரெஸ்ட் பண்ணி வச்சிருக்கிறாங்க. அதை CNN பெருசா சொல்லுகிறான், இந்த கிறிஸ்தவங்களே இப்படிதான் பிள்ளைகளை கொண்டு போடுறாங்க, மருந்து வாங்கி கொடுக்கலாம். பைபிள்ல மருந்து கொடுக்க கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இயேசு கிறிஸ்து என்ன சொன்னார்? பிணியாளிகளுக்கு யார் தேவை? என்ன சொன்னார்? பைபிள் என்ன சொல்லுது? பிணியாளிகளுக்கு மருத்துவர் தேவை. நீங்க மருத்துவர்கிட்ட போயிட்டு மருத்துவர்னால நீங்க சுகமாகிறது இல்லை, தேவனால சுகமாகிறீங்க. So whatever you are doing, நீங்க கர்த்தர் சொன்னாரு 50 நாள் மாத்திரம் நீங்க பிழைக்கிறது இல்லை, தேவனுடைய வார்த்தையினால அந்த பாஸ்டர் போய் கேட்கணும். அப்ப நீங்க சாப்பிடுறது இல்லையா? சரி, ஒரு காரியத்தை தங்களுக்கு சாதகமாக திருப்பி செய்யறதுனால நம்ம பாடுது. எல்லாத்துக்கும் there is a meaning. நம்ம சாப்பிடாம இருக்கிறோமா அப்படி சொன்னதுனால இந்த வார்த்தையினால அதுக்கு அர்த்தம் என்ன? What is more important is the word of God. இவைகளையும் செய்யுங்கள், ஆனால் அவைகளை கைவிடாதீர்கள் பைபிள் சொல்லப்படுகிறது. நீங்க காணிக்கை கொடுங்க, ஜெபம் பண்ணுங்க, ஆனா what is more important is கர்த்தருடைய justice, நீதி முக்கியம். வரிசையாக குறித்து பார்க்கும் பொழுது நம்ம வாசத்தை 23ஆம் அதிகாரத்தில் நம்ம போகல, அதை வாசிக்கும். அப்போ என்னுடைய ராஜ்யம் வருவதாக உம்முடைய சித்தம் பரமண்டலத்திலே செய்யப்படுகிறது போல பூமியிலே செய்யப்படுவதாக இந்த நாள் வரப்போகுது. இப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்முடைய வாழ்க்கையில் நடக்கிறது. The whole world is going to follow that. இயேசு கிறிஸ்துவுடைய secret coming there. He is going to establish 1000-year rule. உலகத்துல உண்டாக்க போறார். அப்போ தேவனுடைய சித்தம் பரிபூர்ணமா உலகத்துல நடக்க போகுது. ஆனா இப்போ சபைகள்லயாவது அது நடக்கணும், தேவனுடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையிலேயாவது இது நடக்கணும். தேவன் விரும்புகிறார். மூன்றாவது, எங்களுக்கு வேண்டிய ஆதாரம். இப்போதான் அவர் ஆகாரத்துக்கு வருகிறார். முதலாவது பிரைஸ், இரண்டாவது பர்பஸ், மூன்றாவது
நம்முடைய தேவைகள். அப்போ நம்முடைய தேவைகள் எப்போ கேட்கணும்? எத்தனாவது ஸ்டெப்பு? தேவைகள் மூன்றாவது ஸ்டெப்ல. முதலாவது தேவனை ஆராதிக்கணும். எவ்வளவு நேரம் ஆராதிக்கணும்? நீங்க அரை மணி நேரம் ஜெபம் பண்ணீங்கன்னா அப்போ அதை டிவைட் பண்ணி நீங்க வந்து ஈக்குவலா எல்லாத்தையும் போடணும். நீங்க அரை மணி நேரம் பிரைஸ் பண்ணீங்கன்னா அரை மணி நேரம் உங்களுடைய ரிக்வெஸ்ட் கொடுக்கலாம். நீங்க 2 நிமிஷம் பிரைஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுடைய தேவைகளை 2 நிமிஷம் தான் கேட்கணும். நான் 2 நிமிஷம் பிரைஸ், அதுக்கு பிறகு அரை மணி நேரம் எனக்கு அதை தாரோம் இது தாரோம் இதெல்லாம். அதாவது தேவனை எவ்வளவு தூரத்துக்கு நீங்க தேடுகிறீர்களோ அவ்வளவு தூரத்துக்கு உங்களுடைய தேவைகளை தேவனுடைய சொந்தத்தில் கொண்டு போகலாம். அப்போ எங்களுக்கு வேண்டிய ஆகாரத்தை எங்களுக்கு தாரும். அப்போ ஆகாரம் தருகிறது யாரு? எனக்கு ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கு, அதனால ஆண்டவருக்கு தேட மாட்டேன்னு சொல்லியாச்சுன்னா that means you are not understood. ஃபுட் எங்க இருக்கு வருது? கவர்மெண்ட் உண்டாக்குதா ஃபுட்டை? ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கிற ஃபுட்டு ஒன்று சொல்லுங்க, பேர் சொல்லுங்க. ஏதாவது ஒன்று உங்க ஃப்ரிட்ஜில் இருக்க ஃபுட்டுக்கு பேர் சொல்லுங்க. ஏதாவது ஒரு ஃபுட்டுக்கு பேர் சொல்லுங்க. நீங்க இன்னைக்கு காலையில் என்ன சாப்பிட்டு இருந்தீங்க? ஒன்றும் சாப்பிடுங்க. வெரி குட். எல்லாரும் ஃபாஸ்டிங்ல வரீங்க போல. வெரி குட். மில்க். ஓகே, மில்க் எங்க இருந்து வருது? ஃப்ரிட்ஜில் இருந்து. அந்த மில்க் எங்க இருந்து வருது? மிருகத்துல இருந்து வருது. அந்த மிருகத்தை உண்டாக்குறது யாரு? தேவாதி தேவன். மிருகத்தை மனுஷன் உண்டாக்க முடியுமா? டெஸ்ட் டியூப்ல உண்டாக்குவான்னா அவன் அந்த செல்லுகளெல்லாம் உண்டாக்குற மனுஷனுடைய செல்லையும் மிருகங்களுடைய செல்லையும் டியூப்ல போட்டு அதை டைம் கொடுத்து வளர பண்ணுறாங்க. அப்போ பேசிக்கலி இட் இஸ் ஆல் காட். நீங்க சாப்பிடுகிற எதுவும் மனுஷன் உண்டு பண்ணுறது இல்லை, எல்லாம் தேவன் உண்டு பண்ணது. பூமியிலிருந்து தேவன் உருவாக்குகிறார். அதுக்கு பல ஷேப்புகளை கொடுக்கும். பேகல் சொல்றோம், சப்பாத்தி சொல்றோம். we give different names but basically it is God. அதனாலதான் மழைப்பொழி இல்லைன்னா அங்க பஞ்சம் எதுனால வருது? பணத்தை கொண்டு சாகாரத்தை உண்டு பண்ண முடியுமா? மில்லியன்ஸ் ஆஃப் டாலர் இருக்குது, ஆனா பிரெட் கிடைக்கலன்னா என்ன பண்ணுவீங்க? ரைஸ் கிடைக்கலன்னா என்ன பண்ணுவீங்க? வீட் கிடைக்கலன்னா பணத்தை தின்ன முடியுமா? அதனாலதான் சொல்லுகிறார், என்ன சொல்லுகிறார்? எங்களுக்கு வேண்டிய ஆகாரத்தை இன்று எங்களுக்கு தான். கர்த்தர் ஆகாரம் கொடுக்கலன்னா எவ்வளவு பணம் இருந்தாலும் நமக்கு பிரயோஜனம் இல்லை. பணத்தை ஒரு நாள் சாப்பிட முடியாது. பேங்க்ல போய் 1000 ரூபாய் எடுத்துட்டு வந்து ஃபுட்டே கிடக்காத ஒரு தேசத்துக்கு போனீங்கன்னா அங்கே என்ன வாங்க முடியும்? யூ கேன் நாட் பை எனிதிங். யூ ஹேவ் டு வெயிட் அப்பான் காட் டு ப்ரொவைட் யூ சம்திங். கர்த்தரால முடியுமா? முடியும். எலிசா தீர்க்கதரிசிக்கு அவன் காட்டுக்குள்ள அங்கே வந்தான். தேவன் யார் அனுப்பினாரு? ஒரு காகத்தை அனுப்பினார். அந்த காகம் வடையை கொண்டு எலியா தீர்க்கதரிசியை கொடுத்தது என்று வேதம் சொல்லுகிறது. அதனால தேவனுக்கு நம்ம நன்றி சொல்லுகிறது. ஆகாரம் சாப்பிடுறதுக்கு முன்னால எத்தனை பேருக்கு ஹேபிட் இருக்குது? ஆகாரம் சாப்பிடுறதுக்கு முன்னால ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுகிறது. இதெல்லாம் பிராக்டிஸ் ஆகும். ஆஸ் யூஷுவல் ஆகாரம் வாய்க்கு போகிறதுக்கு முன்னால ஆண்டவரே நீர் கொடுத்த இந்த ஆகாரத்துக்காக நன்றி. எத்தனையோ பேர் ஆகாரம் எல்லாம் இருக்கிறாங்க, இதெல்லாம் ஸ்பான்டேனியஸா வரும். we have to practice that. நம்ம செய்தோம்னா தான் பிராக்டிஸ் ஆகுமே தவிர கண்ட உடனே எது எது ஆகாரம் வச்ச உடனே சாடி எது போகும்? என்ன போகும் சொல்லுங்க? சொல்லுங்க. கையில் ஆகாரம் வச்ச உடனே என்ன சாடும்? என்ன சாடும்? பிளேட்ல வச்சீங்கன்னா வீட்டில் நாய் இல்லையா? அதுக்கு பிளேட்டை நீங்க தொட்டீங்கன்னா போதும், உடனே சாடி எங்க இருந்தாலும் வருவாங்க. அது கீழே வைக்கிறது வந்து தப்பு. என்னொன்னு உண்டு, நீங்க ஃபார்ம் வச்சிருந்தீங்கன்னா தீக்கு அங்க அவன் இந்த ஆகாரம் கொடுக்கவே கேட்டை திறந்துட்டான்னா உடனே சொல்லிட்டு ஓடி வரும். மனுஷன் அப்படி இல்லை. தேவனே அதான் சொல்லுகிறார். தேவன் அந்த ஆகாரம் கொடுக்கிறார். அதுவே காரணம் நன்றி. ஆகாரம் இங்கே ஓடி போகாது, இட் வெயிட். அப்போ முதலாவது என்ன பார்த்தோம்? பிரைஸ். ரெண்டாவது பர்பஸ். மூன்றாவது ப்ரொவிஷன். அதுக்கு அடுத்தது எங்கள் கடனாளிகளுக்கு நாங்கள் மன்னிக்கிறது போல. இது என்னது?
எங்கள் கடனாளிகளுக்கு நாங்கள் மன்னிக்கிறது போல எங்கள் கடன்களை எங்களுக்கு பிரைஸ், ப்ரொவிஷன், பிரைஸ், பர்பஸ், ப்ரொவிஷன், பாடல், மன்னிக்கிறது, பாடல். அப்போ நாம மற்றவங்களுக்கு மன்னிக்கிறது போலதான் நமக்கு மன்னிக்கப்படும். சிலர் தங்களுக்கு மன்னிப்பு கேட்பாங்க, ஆனா மற்றவங்களை மன்னிக்கிறதுக்கு ரெடி இல்லைன்னா ஆண்டவர் நம்மை மன்னிக்க மாட்டேன்னு சொல்லுகிறார். இந்த பிரின்சிபிள் எப்பவும் நமக்கு ஞாபகம். தேவனிலிருந்து நமக்கு மன்னிப்பு தேவையானா நமக்கு மற்றவங்களை மன்னிக்கிறதுக்கு நம்மள பழக்கணும். ஆஸ் யூஷுவல். சரி, அவர் சொன்னா சொல்லி போட்டு ஆண்டவரை நீர் ஆசீர்வதிங்க. அவங்க எதுவும் செய்யலையா, ஆண்டவரை நீர் ஆசீர்வதிங்க. அவங்க எனக்கு விரோதமா பேசினாங்களா, ஆண்டவரை நீர் ஆசீர்வதிங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஆண்டவர் என்ன சொல்லுகிறார் தெரியுமா? உங்க விரோதி மேல அவர் அக்கினி தழல்களை வைப்பேன்னு சொல்லியிருக்கிறார். நீங்க பேசினீங்கன்னா ஆண்டவர் ஒன்றும் செய்ய மாட்டார். அதான் சொல்லுகிறார், மற்றவர்களுக்கு நீங்கள் மன்னிக்கிறது போல உங்களுக்கு மன்னிக்கப்படும். அப்போ முதலாவது பிரைஸ், இரண்டாவது பர்பஸ், மூன்றாவது ப்ரொவிஷன், நாலாவது பாடல். ஹல்லேலூயா. பாடல் சொல்லுங்க பாப்போம். ஆர்டர்ல சொல்லுங்க. முதலாவது என்னது? பிரைஸ், இரண்டாவது பர்பஸ், மூன்றாவது ப்ரொவிஷன், நாலாவது பாடல். ஹல்லேலூயா. அடுத்தது என்னது? எங்களை சோதனைக்கு உட்பட பண்ணாமல் தீமையிலிருந்து எங்களை ரட்சித்துக் கொள்ளும் ராஜ்யம், வல்லமையும், மகிமையும் உம்முடையவர்களே. ஆமென். எங்களை சோதனைக்கு உட்பட பண்ணாமல் தீமையிலிருந்து எங்களை இது என்னது? எங்களை தீமைக்கு உட்பட பண்ணாமல் பாதுகாக்கிறது. பாதுகாக்கிறது என்னது? ப்ரொடெக்ஷன். ஹல்லேலூயா. அப்போ பிரைஸ், பர்பஸ், protection. Hallelujah. தீமையிலிருந்து எங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளுகிறவரே. Hallelujah. எப்படி சொல்லி இருக்கிறார்? எங்களை சோதனைக்கு உட்படாமல். அப்ப யாரு போகக்கூடாது சோதனைக்குள்ள? நம்ம போகக்கூடாது. எங்களை நீ அவரை இவரை இல்ல என்ன ஆண்டவரே நீர் என்ன நான் சோதனைக்கு என்னுடைய வாய் திறக்காதபடி ஆண்டவரை நீர் பார்த்துக் கொள்ளும். என்னுடைய வாயை நீர் கட்டி நான் பொறுமையாக கிருபைக்கலாம். சில நேரத்தில் எவ்வளவு இருந்தாலும் அது திரும்ப அந்த ப்ரெஷர் ஏறிட்டு வரும்போது அப்போ என்ன செய்யணும்? ஆண்டவர்கிட்ட போய் ஆண்டவரை துதிக்க ஆரம்பிச்சோம்னா there is a break பண்ணல. அதை உள்ள அடைக்கிட்டு இருந்தாலும் அது போஸ்ட் ஆகும். அந்த நேரத்தில் என்ன செய்யணும்? போய் ஆண்டவரை துதிக்க ஆரம்பிச்சிடணும். முழங்கால் போட்டு ஆண்டவரே எனக்கு நல்ல சமாதானத்தை தாங்க ஆண்டவரே சொல்லியாச்சுன்னா இந்த அவுட் போஸ்ட் இருக்காது. அவுட் போஸ்ட் இஸ் வெரி டேஞ்சரஸ். அவுட் பர்ஸ்ட் நம்மளே டிஸ்ட்ராய் பண்ணிடுறோம், அடுத்தவங்க டிஸ்ட்ராய் பண்ணிடுறோம். அப்போ எங்களை சோதனைக்கு உட்படாமல் தீமையிலிருந்து எங்களை ரட்சித்துக் கொள்ளும் ராஜ்யம், வல்லமை, மகிமை என்றைக்கும் உம்முடையவர்களே. ஆமென். ஹல்லேலூயா. இந்த நாளிலும் தேவன் நமக்காக தொடர்ந்து வாசிக்கலாம். 14வது வசனத்தில் வாசிங்க. மனுஷருடைய தப்பிதங்களை நீங்கள் அவர்களுக்கு மன்னித்தால் உங்கள் பரமபிதா உங்களுக்கு மன்னிப்பார். மனுஷருடைய தப்பிதங்களை நீங்கள் அவர்களுக்கு மன்னியாதிருந்தால் உங்கள் பிதா உங்கள் தப்பிதங்களை மன்னிக்காதிருப்பார். அப்ப இங்க தெளிவா திரும்ப அதை சொல்லுகிறார். நீங்க மனுஷனுடைய தப்பிதங்களை மன்னிக்காதிருந்தால் உங்களுடைய தப்பிதங்களும் மன்னிக்கப்படாது. அப்போ மன்னிக்கணும், மறக்கணும். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எவ்வளவுதான் பெரிய தப்பு நமக்கு விரோதமா செய்திருந்தாலும் அவங்க மன்னிப்பு கேட்கும் பொழுது நிச்சயமா நம்ம மன்னிக்கணும். அவங்க ஒருவேளை கீழ்ப்படியாக போனாலும் நம்மளுடைய பக்கத்துல இருந்து கோபம் வைக்கக்கூடாது. நமக்குள்ள எப்பொழுதும் தேவனுடைய அன்பு நிறைஞ்சிருக்கணும். நான் எப்பவும் ஒரு கதை சொல்லுவேன். ஒரு மாங்காய் மரம் நிற்குது வீட்டுக்கு பின்னால். எத்தனை வீட்டுக்கு பின்னால் பழமரங்கள் நிற்குது? யாருக்கு வீட்டிலையா நிற்குதா பழமரங்கள்? அந்த பழமரத்துல பழம் நல்ல பழம் பழக்குமா? என்ன மரம் நிற்குது? வாழைப்பழம். ஓகே, வாழைப்பழம். இந்த வாழைப்பழத்துல பக்கத்து வீட்டுக்காரன் வந்து களவான மரம் ராத்திரி அது என்ன பாவக்காவா கொடுக்கும்? அது என்ன கொடுக்கும்?
அவன் களமாட்டாலும் சரி, அவன் அதை வெட்டி என்ன செய்தாலும் சரி, அது பலம் தான் கொடுக்கும் இல்லையா? அதே போல தேவன் நமக்குள்ள இருந்தாருன்னா அடுத்தவன் என்ன செய்கிறான்னு சொல்லி நம்ம மாறுறது இல்லை. உங்களுக்குள்ள தேவ ஆவிதான் இருக்குது. அப்ப எப்படி அசுத்தம் வாயிலிருந்து வருது? தேவ ஆவியான உங்களுக்குள்ள இருந்தாருன்னா அசுத்தம் வருமா? காலி, ஹிந்தியில காலின்னு சொல்லுவாங்க. தேவ ஆவி நமக்குள்ள இருக்கும் பொழுது நமக்குள்ள இருந்து அசுத்தமே வரக்கூடாது. என்ன சொல்லுகிறார்? உள்ளத்தே ஆழத்தினாலே என்ன இருக்குதோ அதுதான் வெளியே வரும்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அசுத்தம் உள்ள இருந்தாதான் அசுத்தம் வெளியே வரும் இல்லையா? ஒரு பாட்டில உள்ளுக்கு அசுத்தம் இல்லாம நீங்க ஊத்துறீங்கன்னா அசுத்தம் வருமா? ஒரு பாட்டில பால் இருக்குது, அப்போ ஊத்துனா டைம் வருமா? அப்போ உள்ளத்துல என்ன இருக்கோ அதான் வெளியே வரும். அப்ப அது தெரியாம வர்றது இல்லை. என்ன நம்ம சுத்தப்படணும். அதுக்கு அதான் சொல்லுகிறார், நீங்க முதல்ல உங்களை மற்றவர்களுக்கு பார்க்கும் பொழுது தேவனை போல அவருடைய சித்தத்தை செய்வதற்கு நடக்க நம்ம படப்பிடிக்கணும். We have to change. We have to be transformed. அவங்க அப்படிதான் இருப்பாங்க. ஏன்னா அவங்க இருளர் ஜனங்கள், இருளிலே நடக்கிற ஜனங்கள். நம்ம ஒளியின் ஜனங்கள். சொன்னா போதாது, நம்ம பரிசுத்த ஜாதி வாயில சொன்னா போதாது. பரிசுத்த ஜாதி போல இருக்கிறோமா? ஜாதினா என்ன? டாக்கிங் அபவுட் காஸ்ட். தேவனுடைய ரத்தத்தினாலே கழுவப்பட்ட ஜனங்களை போல நடக்கும். அடுத்தபடியா வாசிங்க 16வது வசனம். நீங்கள் உபவாசிக்கும் போது மாயக்காரரை போல முகவாடலாய் இராதேயுங்கள். அவர்கள் உபவாசிக்கிறதை மனுஷர் காணப்பட்டாலும் தங்கள் முகங்களை வாட பண்ணுகிறார்கள். அவர்கள் தங்கள் பலனை அடைந்து தீர்ந்தது என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுவேன். அங்கே என்ன சொல்லுகிறார்? உபவாசிக்கும் பொழுது ரொம்ப சங்கடமா வராதுங்க. கேட்கிட்ட நீங்க ஏன் அப்படி இருக்கீங்க? அது நீ காலையில இருந்தே சாப்பிடல. நான் காலையில ராத்திரி சாப்பிட்டது, 12 மணிக்கு சாப்பிட்டது, அது எனக்கு அந்த ஃபாஸ்டிங் முடிஞ்ச பிறகுதான் சாப்பிடுவேன் அப்படின்னு. நீங்க ஃபாஸ்டிங் இருக்கிறீங்கன்னு சொல்லி ஒருத்தருக்கு தெரியக்கூட கூடாதுன்னு சொல்லுகிறார். மற்ற நாள்களில் மேக்கப் பண்ணியதை விட அதிகமா மேக்கப் பண்ணிட்டு சிரிச்ச முகத்தோடு வாங்க அப்படின்னு சொல்லுகிறார். நம்ம ஃபாஸ்டிங் எப்படி வரோம்? ஹல்லேலூயா. கர்த்தர் கிரியை செய்யும். ஹல்லேலூயா. சில நேரங்களில் போராட்டம் பயங்கரமா நிற்கும். பிரதர் சொன்னார் காலையில எங்க பிரேக்ஃபாஸ்ட் பார்க்கல, அவரு அதிகமா டிரைவ் பண்ணதுனால அவர் டிராஃபிக்ல தான் மாட்டுவார். அதாவது பிசாசு நம்மளை சோதிக்கிறதுக்காக ஆண்டவர் அனுமதிச்சிருக்கிறார். வேதம் தெளிவா சொல்றார். பிசாசு அப்பவே ஒழிச்சு போட்டுருக்கலாம். அப்பவே ஒழிச்சு போட்டா நம்ம எதிர்த்து நிக்கிறதுக்கு யாரும் இருக்க மாட்டோம். நம்ம கொண்டுக்குள்ளதான் கிடப்போம். நம்மளை சுதாகரிக்கிறதுக்கு ஒரு போர்ஸ் வேணுமே. எதுக்கு தேவன் நமக்கு எதிர்த்து நிக்க வச்சிருக்கிறாரு? நமக்கு கண்ணு இல்லைன்னு வச்சுக்கிடுங்க. நீங்க ஒழுங்கா ட்ரெஸ் பண்ணுவீங்களா? உங்களுக்கு வேற யாருமே கண்ணு என்னத்துக்கு கொடுத்துருக்கிறாரு? உங்களுக்கு நீங்க ஆத்து சுத்திகரிக்கிறீங்க. அதே போல இருதய கதவை திறந்துனாதான் தெரியும் நம்முடைய நிலைமை. இருதய கதவை திறக்கிறது ஒரே ஒரு கடவுள் தான், அது இயேசு கிறிஸ்து. பால் சொல்லுகிறார், இப்பொழுதும் நீங்கள் கண்ணாடியில் பார்க்கிறது போல பார்க்குறீங்க, கண்ணாடியில பார்த்துக்கிட்டு வெளியே வந்த உடனே மறந்து போயிருக்கீங்க அப்படின்னு. கண்ணாடியில பார்த்த உடனே நம்ம என்ன செய்யறோம்? கண்ணாடியில சரியில்லைன்னா உடனே சரி பண்ணுகிறோம். அதே போல வேத வசனத்தை வாசிக்கும் போது தேவன் பேசினார்னா அதை சரி பண்றதுக்கு முயற்சி எடுக்கணும். அதாக சொல்லுகிறார். அடுத்தபடியாக 17 வருஷத்துல 17 அப்பொழுது அந்த ரங்கத்தில் பார்க்கிற ஒரு பிதா உன்னை வெளியேறமாய் சொல்லுகிறார். தேவன் நம்மை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். He is a God who is watching over us. His eyes are upon us. உலகம் பூரா அவருடைய கண்கள் சுற்றி கொண்டே இருக்கின்றன. யாரு அவரை உண்மையோடும் ஆவியோடும் தேடுகிறார்கள் என்று, பாரம்பரியத்துக்காக தேடுகிறவர்கள் அவர் அடையாளம் கண்டு கொள்வார். என்னுடையவர்கள் யார் என்று நான் அறிந்திருக்கிறபடியால் மனுஷர் எனக்கு எவரை கொடுத்து சாட்சி கொடுக்க வேண்டியதில்லை என்று சொல்கிறார். நான் போய் அவர்கிட்ட யாரை குறிச்சு ரெக்கமெண்ட் பண்ணிருந்தேன். சிலர் நினைச்சு
வச்சிருக்காங்க. அந்த ஊழியக்காரன் ஜெபிச்சாருன்னா கேட்பாரு. இட் இஸ் ஆல் வேர்ட் ஆஃப் காட் இல்லாததுனால தேவன் எல்லாரும் நேசிக்கிறார். அவருக்கு நீங்க பெரியவங்க சின்னவங்கன்னே கிடையாது. யார் உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து தேடுகிறார்களோ அவங்கள அவர் நேசிக்கிறார். வேதம் தெளிவாக சொல்லுகிறது. அவர் கேட்டா கொடுப்பாரு. அது எதனாலன்னா நீங்க அவர்கிட்ட வராதனால. அவர் கேட்டது கொடுக்குற அனுபவம் உங்களுக்குள்ள இருக்கிற காரணம் என்ன? அதாவது இயேசு கிறிஸ்துவ சீஷர்களுக்கு மீன் பிடிச்சு கொடுத்தாரா, மீன் பிடிக்க கற்றுக் கொடுத்தாரா? எப்பவுமே மீன் பிடிச்சு மற்றவங்க மீன் பிடிக்கணும், அதை சாப்பிடுவேன்னு இருக்காதுங்க. யூ ஹாவ் டு கோ அண்ட் ஃபிஷ் யுவர் செல்ஃப். அவர் வந்து ஜெபிக்கணும், இவர் வந்து ஜெபிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு நாள் காத்திருக்காதுங்க. உங்களுக்கு பிரச்சனை வந்தா என்ன சொல்லியிருக்கீங்க? நீங்க எங்க போகணும்? உங்க உள்ளவே மூடிட்டு போய் முட்டக்கால் போட்டு தேவனுடைய சமூகத்தில் அழுங்க. வெளியே யாரும் பார்க்கல. வெளியே யார் பாப்பா? நீங்க செய்கிற காரியங்களுடைய விளைவுகள் தேவன் கொடுக்கும் பொழுது அதனுடைய ரிசல்ட்டை பார்ப்பாங்க. விளங்கி சொல்லியா? இதான் தேவன் விரும்புகிறது. அது ஒரு சரி, வருஷம் பார்க்கலாம். அதுக்கு இருபதாவது பூமியிலே உங்களுக்கு பொக்கிஷங்களை சேர்த்து வைக்க வேண்டாம். இங்கே பூச்சியும் புழுவும் அவைகளை கெடுக்கும். இங்கே திருடும் கண்ணமிட்டு திருடுவாள். பரலோகத்திலே உங்களுக்கு பொக்கிஷங்களை சேர்த்து வையுங்கள். அங்கே பூச்சாக புழுவாக கெடுவதில்லை. அங்கே திருடன் கண்ணமிட்டு திருடுவதில்லை. இது வந்து என்னுடைய ரெகுலர் மெசேஜ். ஆக்சுவலி வேற பற்றி பேச வேண்டும். அடுத்த வாரத்தில் நான் பேசுவேன். அதனால இப்போ எடுக்கலை. ஆனால் பொக்கிஷங்களை குறித்து நான் ஒரு நாள் பேசுகிறேன். பொக்கிஷம் என்னது? ட்ரெஷர். உங்க டே டு டே யூஸ் இல்லை பொக்கிஷம். பொக்கிஷம் என்னது? கெட்டி எங்க வச்சிருக்கீங்க? மாஸ்க்குள்ள திறந்து பார்த்துட்டு இருந்தா அவைகளை வெளியே கொண்டு வாங்க நான் சொல்லுகிறார். நீங்க சாகும் போது பொக்கிஷங்கள் கூட வராது. யார் அதை சாப்பிடுவான்னு தெரியாது. அதனால ஜீவனோடு இருக்கும் பொழுது இந்த பொக்கிஷங்களை விட்டு இல்லாதவர்களுக்கு கொடுமை சொல்லப்படுறது. அதனால என்ன செய்றீங்க? நீங்க பரலோகத்துல உங்களுக்கு பொக்கிஷங்களை சேர்த்து விடுவீங்க. எனக்கு தெரியாது எத்தனை பேருக்கு பொக்கிஷம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஆனா பொக்கிஷம் இருக்கவங்களை பார்த்தா சொல்லுகிறார். நீங்க பொக்கிஷம் சேர்த்து வைக்கலன்னா உலகம் உங்களை புத்துன்னு சொல்லும், பைத்தியகாரன்னு சொல்லும். ஆனா தேவன் உங்களை பைத்தியகாரனா ஒன்றாலும் விட மாட்டார். என்னுடைய வாழ்க்கையில நான் இதெல்லாம் சொல்லக்கூடாது, ஆனா நான் சொல்லுகிறேன். டெல்லியில வீடு வாங்குறதுக்கு எனக்கு விருப்பமே கிடையாது. நான் உங்களுக்கு சாட்சியா சொல்றேன். எனக்கு மனைவிக்கு ஒரே விருப்பம், வீடு எல்லாரும் வச்சிருக்காங்க, நீங்க வாங்கணும். எனக்கு வீட்டு பக்கத்துல ஒரு பெண்டேகோஸ்டல் பாஸ்டர் வந்தாரு. அவர் எப்பவும் எனக்கு ஒய்ஃப்